अलिफ लैला आरबीय भाषार लिखित एक महान क्लासिक। एहार सबुठार बड़ भल गुण है हजार हजार वर्ष विगत होते भी एहार कहानीगुड़िक पुराणा लगती। एथिरे थिबा कहानीगुड़िकरे नैतिकता, मानवीय मूल्यबोध और महानता लुकायित रही। एहार अध्यायगुड़िकरे जादुविद्या द्वारा मनीष जीवन में अनेक वास्तवता को गोपन रखा जाइछि। दुसमय मनीष को केमिति जीवन धारण करने को पड़े, प्रति विपदर सामना केमिति धैर्य आउ साहसर सहित करने आवश्यक, निजर गुरुजन मानक पई कर्तव्य कौन, स्त्री पिला बंधु आउ अन्य मानकु केमिति भल व्यवहार करने दरकार, से घातक हेउ बा अत्याचारी जादूगर केमिति मनीष निजर आल्ला बा भगवान को उपरे भरोसा रखी आउ प्रतिबदल रे आह्वान को स्वीकार करी धर्म और न्यायर प्रतिरक्षा करने दरकार। सेथिपई एको शुणिबा मात्रे जेउठी पिलामानंकर मानसिकता आउ कल्पना उड़ंता घोड़ा बा बोतल बंद थिबा भयंकर घातक आउ शुभ्र वस्त्र परिहिता परींकर काल्पनिक चित्र रे मची जाए। सेठी भी तांको भितरे वीरता, शक्ति आउ एडवेंचर रो भाव प्रवणता भी देखिबा को मिली थाए। ए कहानी गुड़िक एकथा प्रमाण करती जे मनीष समस्तंक ठारू ऊर्ध्वरे रही थाए, अर्थात अन्य समस्त जीव मानंकठू मनीषर स्थान ऊर्ध्वरे। जे पर्यंत न्याय आ सत्य पथरे से चालू थाए, ए दुनियार कौनसी नियम बा शक्ति तार किछि क्षति करि परिबेनी। पारस्य देशर सुल्तान सेहरियारकर कहानी गुड़िक अलिफ लैला वर्णित। एही सुल्तान विचार, आचार एवं न्यायर जीवंत प्रतिमूर्ति थिले। उदारता एवं बदान्यतार से थिले महान, किंतु गोटाए छोट घटना सुल्तान सेहरियारकर मन आउ भावना को विषाक्त करदेला। निज बेगमकर विश्वासघातकता तांको मनरे स्त्री लोक मानक प्रति अजस्र घृणा सृष्टि कला। निज भितरे जलुथुबा से घृणार निया को निर्लिप्त करने पई से एक अजब रास्ता बाछि नेले। से प्रतिदिन गोटे नुआ झियो सांगरे विवाह करुथिले आउ सकाळ हेबा पूर्वरु ही ताको मृत्युदंडरे दंडित करुथिले। कन्या मानंकर करुण चित्कार रे सुल्तानकर मन एवं मुहरे एक अद्भुत प्रकार खुशीर उत्ताल लहरी खेली जाउथला। एभली घातक और पिशाच प्रवृत्ति देशवासींकर खुशी रे अंतराय सृष्टि करुथला। एमिति कि बादशाहଙ୍କ दरबार वजीर, सेनापति एमाने समस्त चिंतित थिले। काजी भी अल्लाह को दिन राति प्रार्थना करुथिले, हे अल्लाह सुल्तान को भल बाट देखाओ। किंतु सुल्तान को अत्याचार केही भी प्रतिवाद करि पारु नथिले। Jarina. Jarina.
ଆପଣ ତ ଏ ସହରର କାଜୀ। କେତେ ଦିନ ଯାଏ ବୁଢ଼ା ମାନେ କାନ୍ଧରେ ନିଜ ଝିଅମାନଙ୍କ ଶବ ଉଠାଉଥିବେ? ଆଜ୍ଞା, ଏ ଅତ୍ୟାଚାର କ'ଣ କେବେ ବି ଶେଷ ହବ ନାହିଁ? କାଜୀ ମହାଶୟ, ଆପଣ ତ ସୁଲତାନଙ୍କ ନିହାତି 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 ପାଖ ଲୋକ। ଆପଣ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବି କହିପାରିବେନି? ସୁଲତାନ ତ ଏବେ ପ୍ରତିଶୋଧର ଅଗ୍ନିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜର୍ଜରିତ, ଆଉ ପ୍ରତିଶୋଧ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଖାଇଯାଏ। ସୁଲତାନଙ୍କ ପ୍ରତିଶୋଧ ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିକୁ ତ ନୁହେଁ, ଆମ ଗରିବ ଦେଶବାସୀଙ୍କର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଖାଇଯାଉଛି। ଏ ଅନ୍ୟାୟ, ଏ ପ୍ରତିହିଂସା ମାନବିକତାର ସୀମା ପାର ହେଇସାରିଛି। ହୁଏତ ହେଇପାରେ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ୱାଜିର ମହାଶୟ କରିପାରନ୍ତି। ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ରହିଯାଅ, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ମୁଁ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଆସିଛି। ସହରର କାଜୀ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଏ ସେବକ ଆଦାବ ଜଣାଉଛି। ୱାଜିର ମହାଶୟ ନିକଟରେ ଖବର ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଛି। ହଜୁର, ଆପଣ ବୈଠକ ଘରେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି। ନା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏଇଠି ଭେଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମହାଶୟ, ସହରର କାଜୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମୋ ଶୋଇବା ଘରକୁ ନେଇ ଆସ। ସେ ମହଲକୁ ଆସିବାକୁ ମନା କଲେ। ମନା କଲେ? କାଜୀ ବାବା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମହଲ ଭିତରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆସନ୍ତୁ। ହେ ୱାଜିର ମହୋଦୟ, ଆଜି ସହରର ମୁନ୍ସିଫ ଆପଣଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଆସିଛି। ଏ ଝଟକୁଥିବା ମୁହଁରେ ଆଜି ଚିନ୍ତା ଓ ଗ୍ଲାନିର ବାଦଲ କ'ଣ ପାଇଁ? ହେ ୱାଜିର ମହାଶୟ, ମୋ ମୁହଁରେ ଥିବା ଚିନ୍ତାର ବାଦଲର କାରଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ତେବେ ସିଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଦାବ, କିଛି ଲୋକ ଆଉ କାଜୀ ଗୋଟେ ଶବ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଶବ ନେଇ ଆମ ଘରକୁ? ହଜୁର, 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 ମୋ ନିଜ ରକ୍ତର ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ବୁନ୍ଦାକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ମନରେ ମୋର କେତେ ଆଶା ବାନ୍ଧିଥିଲି। ଭାବିଥିଲି ତାକୁ ନିଜ ହାତରେ ସଜେଇ ପାଲିଙ୍କିରେ ବସେଇ ବିଦା କରିବି। କିନ୍ତୁ 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 ଏବେ ସେଇ ହାତରେ ତାକୁ ମୁଁ କବର ଦବାକୁ ଯିବି। କୁହନ୍ତୁ ହଜୁର, କୁହନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁ ହଜୁର, କୁହନ୍ତୁ।
ମୋ ଭଉଣୀକୁ କ'ଣ ଏଇଥିପାଇଁ କନ୍ୟା କରି ପଠେଇଥିଲି ମହଲକୁ। ଏବେ ତାର ହତ୍ୟାର ଦାୟୀଦାର କିଏ ହବ? କିଏ ହବ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ? କିଏ ହବ? ওয়াজির মহাশয় কোণ আপন এয়া চাহান্তি যে প্রত্যেক মা সকাল হেলা বেড়ু নিজ ঝিওর রঙিন শাড়ি কাড়ি দেই তাপরে ধলা শাড়ি ঢাঙ্কি দৌ আউ সবু বাপ নিজ ঝিওর দুঃখরে কান্দি কান্দিকি অন্ধ হয়ে যান্তু। আউ সবু ভাই নিজর ভৌণীকে মৃত্যুর অভিশাপ দিয়ন্তু। ନା ନା ମହାଶୟ, ମୁଁ ଏମିତି କେବେ ବି ଚାହେଁନି। তাহলে অন্যায়ের তোফানকে বন্ধ কর, যেমিতি এ নিরীহ মানকর অভিশাপ এ দেশর মজবুত স্থিতিকে দোহালে ন দৌ। ଦୟାକର କାଜୀ ସାହେବ, ଆପଣଙ୍କ ଏ ପବିତ୍ର ମୁହଁରୁ ଏମିତି ଅଭିଶାପ ଦେଲା ଭଳିଆ କଥା କୁହନ୍ତୁନି। ମୁଁ ବହୁତ ବିବଶ। ইয়ে কেমিতিকা ব্যবস্থা ওয়াজির? আজি নারীর মর্যাদা গোটাଏ অমଣିଷ ବାଦଶାହର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ଚିତ୍କାର କରୁଛି। ସେଇ ନାରୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଯୋଉ ନାରୀକୁ ଆଲ୍ଲାହ ମା ଝିଅ ଭଉଣୀ ରୂପରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି, ତମକୁ ସୁଲତାନକୁ ରୋକିବାକୁ ହେବ ୱାଜିର। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କାଜୀ ମହୋଦୟ, ଯଦି ମୁଁ ସୁଲତାନକୁ ଅଟକେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତାହେଲେ ସେ ବାହୁବଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ସୁଲତାନକୁ ଡରି ଯାଉଛ? ଆଲ୍ଲାହଙ୍କ ଦଣ୍ଡକୁ ଭୟ ନାହିଁ? ଖୁଦାଙ୍କୁ ସେ ଦଣ୍ଡ ଯଦି ନାପସନ୍ଦ ହେଲା ତେବେ ଏ ଦେଶରେ ପ୍ରଳୟ ହେଇଯିବ। ଖୁଦା ନା କରନ୍ତୁ ଯଦି ଏ ଝିଅ ତମର ହେଇଥାନ୍ତା ତେବେ କ'ଣ ଆପଣ ଅଟଳ ରହିଥାନ୍ତେ? ୱାଜିର ମହାଶୟ, ତମ ଆଖିରୁ ଗଡ଼ୁଥିବା ଲୁହରେ ଏ ଗରିବ ଦେଶର ବିବଶତା ଆଉ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ଉତ୍ତର ମିଳିଗଲା। ଏବେ ତ ଅଭିଯୋଗ ପାଇଁ ଜଣକର ଦରବାର ରହିଗଲା, ଖୁଦାଙ୍କ ଦରବାର। ଖୁଦାଙ୍କ ଦରବାର, ଖୁଦାଙ୍କ ଦରବାର, ଖୁଦାଙ୍କ ଦରବାର। କଥା କ'ଣ? ଏମାନେ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି? ଶେହଜାଦେ, ଏ ଲୋକମାନେ ମହାମହିମ ସୁଲତାନଙ୍କର ପାଗଳାମୀରେ ଆତଙ୍କିତ ଏ ସହର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ୟାଙ୍କୁ କ'ଣ କେହି ଅଟକେଇବାକୁ ନାହାନ୍ତି? ନା ଶେହଜାଦେ, ଯେଉଁ ଲୋକ ୟାଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କ ମୋର ତାଲା ପଡ଼ିଛି। ଆଲ୍ଲାହ ତା କଥା ବୁଝିବେ, ଆଲ୍ଲାହ ତାକୁ କେବେ ମାଫ କରିବେନି, ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଶାସ୍ତି ଦେବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଶାସ୍ତି ଦେବେ। ଆଲ୍ଲାହ ତାକୁ ପାଲିଙ୍କି ରଖ। ଛାଡ଼ିବେନି। ହାୟ ମୁଁ ଭାସି ଗଲି, ମୁଁ ମରିଗଲି। ସେ ଯଦି ମୋର ଦିଟା ଯୁବତୀ ଝିଅ ସୁଲତାନଙ୍କ କାମନାର ଶିକାର ହେଇଗଲେ, ଆଉ ଏବେ ସୁଲତାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ପାଖେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଆଲ୍ଲାହ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ସେ ବଦମାସକୁ ଆଲ୍ଲାହ କେବେ ଛାଡ଼ିବେନି, କେବେ ଛାଡ଼ିବେନି। ଆଲ୍ଲାହ ତାକୁ ସେ ବଦମାସକୁ ହାୟ
ମୁଁ ଭାସିଗଲି ମୁଁ ମରିଗଲି ଶେଷାଦି ମୋର ଦିଟା ଯୁବତୀ ଝିଅ କଥା କ'ଣ ମା? ତୁ କାମରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ? ବାବା ମୁଁ ଏବେ ସହରରୁ ଆସୁଛି। ସହରକୁ ଯାଇଥିଲୁ କାହିଁକି? ନିଜ ଆଖିରେ ସେଇ ସତ୍ୟତା ଦେଖିବାକୁ ଯାହା କାଜୀ ମହାଶୟ ସେଦିନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଦେଖିଲୁ ତୁ? ବହୁତ କିଛି। ଲୁହ ଗଡ଼ଉଥିବା ମା, ଅଭିଯୋଗ ଭରା ଶୁଷ୍କ ଚେହେରା, ଆଉ ତା ସହିତ ଏଇଆ ବି ଦେଖିଲି କି ଖୁଦାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ନିଟୋଳ ନାରୀ, ଯାହାର ସ୍ଥିତି ସୁଲତାନଙ୍କ ଶାସନରେ ପାପ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ତମ ସୁଲତାନ ଏଇଆ ଭାବୁଛନ୍ତି ନା ଯେ ନାରୀ ହେଉଛି ଖୁଦାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ଅବାଞ୍ଛିତ, ଜଣେ ଆଜନ୍ମ ନିରାଶ୍ରୟା, ପରାଙ୍ଗ ପୁଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା। ସେ ଏକଥା ବି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ନାରୀ ଶୈତାନର ପ୍ରବେଶ ପଥ ବୋଲି। ଇଏ ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ଝିଅ? ମୁଁ ସତ କହୁଛି ବାବା। କହିଦିଅ ତମ ସୁଲତାନକୁ ଯେ ଯଦି ହେଇପାରିବ ସେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଲଗେଇଥିବା ଶିଳାଲିପି ଲିଭେଇ ଦେବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କି ମାଆର ପାଦ ତଳେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଥାଏ, କାହିଁକି ନା ଯିଏ ମା ସିଏ ବି ଜଣେ ନାରୀ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ସମ୍ଭବ କେମିତି ହବ? କାରଣ ସୁଲତାନର ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ରୋକିବାକୁ ହବ ବାବା। ତୁ ଆମ ସୁଲତାନକୁ ଜାଣିନୁ ମା? ସେ ମୋତେ ଅପମାନିତ କରିବ, ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଦୁନିଆକୁ କେମିତି ମୁହଁ ଦେଖେଇବି ମା? ଅପମାନରେ ଆଲ୍ଲାଙ୍କୁ କେମିତି ମୁହଁ ଦେଖେଇ ବାବା? ଏପଟେ ହଜାରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି, ଆଉ ତମ ବିବେକ? ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଝିଅ? ଉତ୍ସର୍ଗ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ମୋ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେବି। ନା ବାବା ନା, ତମକୁ ତମ ଜୀବନର ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ହବ। ତମ ପାଇଁ ତମ ଝିଅ ଜୀବନଠୁ ବି ପ୍ରିୟ ନା ବାବା? ନିଶ୍ଚୟ ମା, ନିଶ୍ଚୟ। ତାହେଲେ ମତେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦିଅ। ତାହେଲେ ପ୍ରଳୟ ଆସିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଗର୍ବରେ କହିପାରିବି କି ମୁଁ ଆବାଜାନ ଦୋଷୀ ନୁହନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦେଶରେ ହଜାରେ ଝିଅଙ୍କ ଜୀବନ ଦୀପ ଲିଭିଗଲା, ସେ ନିଜେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଲେ। ହେ ହତଭାଗାର, ତୁ କି ପରୀକ୍ଷା ନେଉଛୁ ମା? ପରୀକ୍ଷା ତ ଆଲ୍ଲା ବି ତାଙ୍କ ପେଗମ୍ବରଙ୍କର ନେଇଥିଲେ ବାବା, ସେଥିରେ ମଙ୍ଗଳ ବି ହେଇଥିଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ଏତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର କାହିଁକି ହବା ଯେ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ ଦେଖି ଅଫସୋସ କରିବା, ଆଉ ନିଜ ପାଳି ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦବା? ନାଇଁ ରେ ମା, ନା। ବାବା, ତମକୁ ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ମାନଙ୍କ ରାଣ ଯାହାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ନା। ତମକୁ ମୋ ଭଲ ପାଇବାର ରାଣ। ନାଇଁ ଲୋ ଝିଅ, ନାଇଁ। ତମକୁ ମହାମହିମ ଆଲ୍ଲାଙ୍କ ରାଣ ବାବା। ଏ ଉତ୍ସର୍ଗ ତମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମୋ ବାର୍ତ୍ତା ସୁଲତାନକୁ ଜଣେଇ ଦିଅ। ये तमे कौन कौच वाजिर महाशय? से निरीह झीटी यार परिणाम कथा भल भाव जानी तमे ताकू कही न? सुल्तान महोदय, से सबू जानी ताले से जीत करुची। वाजिर, तमे तो जानी मु ए मामलारे मोर वाजिर और अमीर मानक झील को अलगा करी रखी। किंतु सुल्तान, मो असहायता को बुझा चेष्टा करंतु। जदि तमर झील जीत करुची तेबे मु तार से जीत पूरा करियो को प्रस्तुत अछि।
किंतु मन रखिथिबो वजीर मु ता सहित कौनसी सालिस भी करिबिनी नारी से जीए भी होना काईकि मोर ताकू प्रचंड घृणा निगाह पे प्रस्तुत करो